है। सो पोथियां रूप अंदर आपां जो दर्शन करते हैं तब प्रसाद सवैये। कल आपां पहला सवैया साझा कीता सी, विचार नाल जुड़िए। एक बार सारे प्यार सहित आखो जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। कल आपां अंतली पंक्ति सांझी कीती सी, श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रत्ती के। रत्ती अदक ला के अखीर वाले आपां रत्ती नूं बोलना है, भाव तुच्छ जे। गुरुदेव कहते सब कुछ होए पर वाहिगुरू की किरपा तो जिहड़े वांझे हैं। ठीक है गुरु के प्यारिओ, आपां जप कीता, पाठ कीता, पुण्य कीता, दान कीता। मेरे गुरुदेव कहते ये चीज़ां वड्डियां नहीं, वाहिगुरू की किरपा बहुत वड्डी है। बार बार सतगुर ने उस किरपा का जिक्र किया है। चलो आपां जिवें जपजी साहिब के अंदर अंतली पौड़ी के दर्शन करते हैं। उत्थे धन गुरु नानक साहब जी ने जत की गल की है। पौड़ी आप जी नूं याद है, जत पहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार। मेरे धन गुरु नानक साहब ने उत्थे जत की गल की है, धीरज की गल की है, ज्ञान की गल की है, मत की गल की है। पर सतगुर ने अखीर ते गल आखी, सब तो वड्डी वाहिगुरू तेरी नदर तेरी किरपा हुंदी है। जिथे तेरी नदर किरपा वरती है उत्थे ये चीज़ां सुभावक वरत जांदियां ने। नहीं तो बड़े लोगों ने यतन किए जती रहन दे, तप साधन दे, पर वाहिगुरू की किरपा तो बिना वो एक रत्ती जिन्ने भी जीवन के अंदर कोई काज सवार नहीं सके। गुरुदेव ने बाणी च वचन आख्या, हर बिन आवर किरिया बिरथे, जप तप संजम कर्म कमाणे ये और है मोसे। गुरुदेव कहते ओढ़क तक एक चीज़ां नहीं निभण गईयां जे मालिक वाहिगुरू की किरपा नहीं। तो वाहिगुरू की किरपा वरती है जिन्हां ने जो कुछ भी किया होए। गल ये नहीं असीं बहुता करते हैं थोड़ा करते हैं, गल ये है उहदे च प्रीत भाव साडा किन्ना कु है, समर्पण किन्ना कु है। नाम वरतदा ही उत्थे है जिथे समर्पण होवे। जिथे समर्पण का भाव है तो मसला ये असीं समर्पण किन्ना कु कीता है। मसला ये नहीं किन्ने गिणती दे पाठ कर लए, किन्ने तप जाप कर लए। गुरुदेव कहते असल विच मेरे वाहिगुरू तेरे गुण गाए ही उन्हां ने आ जिन्हां ते तेरी किरपा वरती है। गुण निधान गुण तिन्ही गाए जाको किरपा तारी, सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। तो बड़ी वड्डी दात है वाहिगुरू की किरपा। तो गुरुदेव आखदे ने ओहदे तो वांझा जीवन कुछ भी होए जो सतगुर ने उपर दसिया है। किन्ने भी डेरे होण, मत मतांतर होण, भिक्षु होण, सिद्ध होण, साधक होण, गुरुदेव कहते देवते होण, अमृत पीण वाले वड्डे देवते होण ते राक्षस होण, जिन्ने भी होण नबेड़ा है उहदी प्रीत ते प्रतीत दे अंदर। तो गुरुदेव ने फिर अगे सवैये दे अंदर बख्शिश की है। इस सवैये विच दूसरे अंदर सतगुर ने जिहड़ा रजोगुणी है, आ जिथे राज भाग चीज़ां वरदियां ने, माड़ियां नहीं, मुबारक है। साकेत मंडी का राजा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कोल आया, कुछ दिन मेरे साहब कोल रहा तो बार बार कहता सी सतगुरु किरपा करियो। आपां भी कहने हुण किरपा के अर्थ साडे सबना दे वक्खो वक् हुंदे ने। किसी ने क्या किरपा करियो वाहिगुरू काम बन जाए, मकान बन जाए, बच्चियां बारे कुछ भी है तो कह रहा सी सतगुर किरपा करो, किरपा करो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी मुस्कुराए। साहब कहते राजन जे तू किरपा चाहुंदा है चल तैनू धन्ना सिंह वर्गा बना दिंदे हैं। तो पिछे ध्यान मारिया भी धन्ना सिंह कौन है, तो वेख्या धन्ना सिंह घोड़ियां नूं सांभदा पिया, जिहड़े गुरु दे घोड़े सन।
ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਕਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਜਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਜੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੂਹੇ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਏ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਰਾਜ ਭਾਟ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ 'ਚ, ਦੋ ਸਵਈਆਂ 'ਚ, ਅਗਲਿਆਂ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਮਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਤੇ ਹੋਏ, ਮਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ,
ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ। ਜਰੇ ਜਰ, ਜਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਨਾ। ਜਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾਲਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੰਗ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਰਾਜ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ। ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋੜਾਂ ਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ। ਤੁਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੋੜੇ। ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੋਂ ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ। ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਮੇ ਥੀ ਅਤੀਮਾ ਗੜ। ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਐਸਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਕਰੋੜੀਏ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਰੋੜੀਏ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਏ। ਕੀ ਦਓਗੇ ਫਕੀਰੋ? ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆ ਸੂਈ ਰੱਖ, ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੂਈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾ ਰਹਿ, ਜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਰਨਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਦੁਨੀ 'ਚ ਨਾ ਰਤਿਆ ਰਹੋ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਣ ਦੁਨੀ 'ਚ ਰਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਾ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਨਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ? ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ। ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ,
ਤਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਗੱਜਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੜ ਗਏ, ਜਿੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲਾਂਬੇ ਹੀ ਉਲਾਂਬੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ। ਕੰਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਨੇ, ਹਾਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਸਾਧਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਧਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਆ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, WhatsApp ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ, ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਦਓਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਡੋਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਧਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੀਤਾ ਕਤਾਇਆ ਪਾਠ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਜੇ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜਪੇਗਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਏਤ ਨਾ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲ ਵੀ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਧਨ ਸਾਧਨ ਰਹੇ, ਮਨੋਰਥ ਮਨੋਰਥ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਫੁਰਤੀਲੇ, ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਬਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚੇ? ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ 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 ਯਤਨ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਧਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਵੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਨਿਆਵਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤਨੇ ਸੀ। ਆ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਾਕਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ। ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਚੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈਏ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਵਸਤਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਰਤੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡਾ ਮਿਲੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਰੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਆਵੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਹਿਲੋਂ। ਤੋ ਬਹਿਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘਰੋਂ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਜਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਭੂਪਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ, ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਛਾਪ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਨਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੰਦੋਆ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲਾ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਵਾਰ ਕਛ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਹੇਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੁਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਕੇ ਪ੍ਰਚਲ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 1 ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ, 12 ਯੋਜਨ ਤੱਕ, 4 ਕੋਹ ਦਾ 1 ਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਯੋਜਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਛਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਦਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਾਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰਕ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਹੇਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਹ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਹੇਗਾ ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।